ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੁਕਰਮ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਪੁਰ ਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਥੋੜਾ ਸਾ डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वख करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रलगड़ जे मुद्दे लग रहे हैं भी कि 5 साल की बच्ची नाल होया बलात्कार महिलावां दे खिलाफ अपराध की श्रेणी विच तां आ ही रहा हैगा। पर से कि वो बच्ची सी, लेकिन इस किस्म के अपराध लड़कियां नाल बच्चियां नाल भी हुंदे हैगे ने। चाइल्ड पीडोफाइल्स की गल की गई हैगी है, चाइल्ड अब्यूज़ की गल की गई हैगी है। मानसिक विकृतियां या परवर्टेड माइंडसैट जो इस किस्म के गुनाह करता हैगा, उस वक्त उस चीज़ नूं किवें रोकिया जा सके, ये सारी गल्लां बातां विचार चल रही हैं। साडे नाल एक पैनल जुटा है। उत्सव जी कुछ कहना चाह रहे सी ब्रेक तो पहला। देखिए, पहली गल तो यह है कि जो सिस्टम ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब तक तुहाडे सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया जाऊगा तब तक ये सिस्टम जी घटनावां होंदी रहणगियां। तुहाडा पुलिस वाला किहड़ा डरूगा जब तक पुलिस वालों को यही नहीं पता कि उसके खिलाफ एक्शन होगा। हुण तुहाडे ACP ने कुड़ी नूं स्लैप किया, जो अगर वो कुड़ी 17 साल दी है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इज इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चरिंग अ चाइल्ड बिलो 18 इज अ चाइल्ड, then he should be dismissed from service after। जी I'm really agreeing on you, लेकिन मैं कह रहा भी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, जो कि इस किस्म दी घटनावां दा सबब बनदी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਦੇਖਿਏ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਟੇਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, let me revert back, you know, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ हर मानसिक विकृति का जवाब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किवें लभेगा? नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। लेट मी कंप्लीट। तुसी क्या कि लॉ बड़ा स्ट्रांग है, तुसी लॉ जिन्ना मर्जी स्ट्रांग ले आओ, लेकिन जब ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम ही इंपोर्टेंट है टू पनिश these people, then how can a strong law work ना? जब तक तुसी let us be very clear, अगर तुसी टाइमली पनिशमेंट करोगे ही नहीं, ਉਹ पनिशमेंट ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਸ ਹੀ ਨੇ ਕੱਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, how will you be able to punish these people? Let us not confuse the issue। नहीं, I agree, let me come on the second। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, do you think ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? I'm sorry, no, there are two mind different minds hai। I agree with that, murder has always been an offense, rape is an offense। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲड्रन ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। you think ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 336% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸਕੋ ਬਾਰੇ, ਚਿਲड्रन ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। overall in the world if you see 19.7% with the females children नाले offense ਹੁੰਦਾ है, 7.9 with the male। this is a statistics of 24 countries। but अगर countries punishment ही नहीं तो ਕੀ implement करोगे? punishment is where is the punishment? secondary, firstly is the punishment, second I agree with that। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਪਲੇਸ। I agree with that, but right now ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। it is different, we need to identify। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲਸ, ਲੈਸਬੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਇਲੀਗਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਨਿਸ਼ਡ ਫॉर दैट। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੇ ਮੈਰਿजेस ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਗਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹਾਂਗਾ। I'm coming, others are there। Aristotle had once said that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, he is going to turn into an animal। all I personally feel is that जब तक इस country with exemplary punishment, exemplary action against rapists and people in uniform who fail to do their duty, वो जब तक नहीं होगा, the feeling of not being punished रहूगी। और ये जो mental depraved जो लोग हैं, वो उस feeling का फायदा चक्कनगे और वो अपना गलत काम करते रहेंगे। डॉक्टर गर्ग, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, मेंटली डिप्रेव्ड या जिसनों आम लोगों ਲਈ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 90-90 ਸਾਲ ਜਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਜ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਰਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਵਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੰਡਰ ਲਾਅ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ them? We can, because कि this categorized in pedophilia is a sexual abuse disorder, और जो दूसरा है वो डिसऑर्डर या तो मेंटल इलनेस करके कुछ एक हुआ है या फिर विदाउट मेंटल इलनेस, और बहुत सारा विदाउट मेंटल इलनेस इस तरह के बलात्कार होंगे ने। डॉक्टर पैम राजपूत, मैनू लगता है कि जे असी परसेंटेज देखिए of the people who are committing such kinds of offences, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ these are people who are with depraved mind, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ large section of population is involved in these kinds of offences। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਡਿਪਰੇਵਡ ਨੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਉਹ ਐਗਰੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਪਰੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ he is doing incest with the child, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ लेकिन इस हिसाब से प्रिवेंटिव अप्रोच था ना हुई है, नहीं मैं प्यूनिटिव अप्रोच ले रहे हैं। नहीं मैं कह रही कि दोनों ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGOs ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस नू कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव नू अलग-अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हां केसेस दे विच क्योंकि एक सैपरेट तरह की क्लास है, यू हैव टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज जड़ियां उनदे उत्ते सानू वर्क करने की जरूरत है, लेकिन प्यूनिटिव नू तुसी अलग जड़ा नहीं कर सकते। मैं इस रीटा जी कुछ कहना चाह रही? हाँ, मैं इहदे विच ऐड करांगी जिवें डॉक्टर पैम राजपूत ने कहा स्टडीज़ दी अज तक असीं अपनी अखां बहुत बंद करते रहे हां कि सैक्स एजुकेशन बिल्कुल बंद कर दिओ। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम स्टैप बाय स्टैप बच्चों नू ओ अपनी एनाटमी तो स्टार्ट करके ओ एजुकेशन देने की भी उन्नी ही ज़रूरत है जिन्नी कि असी बाकी एजुकेशन दी देने हैं। प्लस इन्होंने पेडोफाइल्स दी गल कीती। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई एम ऑल फॉर सैक्स एजुकेशन। एक जड़ा लेबरर है जड़ा स्कूल च गया ही नहीं,
जिन्हें जाके ये करता, मैं एग्जांपल ऐसे केस दी ले रही हैं बिहारी, ही मस्ट नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ओनू केड़ी सेक्स एजुकेशन मिली हुई है जेड़ा केस नो आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, द गर्ल जिन्हां ने अपने आप ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪੈਡੋਫਾਈਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 60% of ऐसा abuse is within the family, 90, close relations, 30% outer stretches of the family, and the remaining 10% by and large known people. ਇਹ ਵੀ neighbors हैं, कोई known है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ by face ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, with children ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ absolutely unknown ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਰੀਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਫਟਰ ਦਿਟ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ